सल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा भराओ तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, मैं कुसंबड़ा चुन हारी, मैं कुसंबड़ा चुन हारी। बाबा बुल्ले शाह साहब कुसंबड़े दे फुल दी तशबीह दे के ते सानू दुनियादारां नू समझाउण दी गल करदे ने। कहते हैं कि जिहड़ा कसंबड़े का फुल हुंदा देखण नूं बड़ा खूबसूरत हुंदा है, लेकिन ना उहदे विच खुशबू हुंदी है ते उहदे कंडियां नाल भी भरिया होया हुंदा है। इवें ही साडे दुनिया का हाल है कि दुनिया देखण नूं बड़ी खुशनुमा लगदी है, लेकिन ये कंडियां नाल भरी हुई है, दुखां नाल भरी हुई है, जहर नाल भरी हुई है। ये ऐसा मिठा जहर है कि इंसान खाई भी जाता तो हाय हाय भी करी जाता है। इनू कोई समझ नहीं लगती कि मैं हाय हाय भी करदा तो इनू खाई भी जाना तो इहो चाही भी जाना। तो यदा कोई इलाज भी है कि सानू दुनिया की असलीयत का पता लगे कि दुनिया की चीज़ है, ये किवें मिठा जहर असी खाई जाने आ। फुल की तशबीह दे के तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझाउण ਦੀ गल करते हैं कि ना तो ये खुशबू हैगी है तो ना कोई होर चीज़ हैगी, तो कंडियां नाल भरिया होया है। ये दुनिया असी देखते हैं कि असी हर रोज़ जनाजे भी उठाने हैं, दुखों नाल हस्पताल सारे भरे हुए ने, मुकदमियां नाल जेलां सारियां भरियां हुई ने, तो फिर भी असी इस नूं ही चाहुंदे हां, रब नूं, रसूल नूं, अल्लाह ताला नूं, हक ताला नूं नहीं चाहुंदे। ना असी अपने आप की जानन की कोशिश करते हैं तो ना रब नूं पाउण की कोशिश करते हैं। जहर ते जहर खाई जाने तो हाय हाय करी जाने, पिट्टी जाने तो स्यापा पाई जाने। किसी की कोई ख्वाहिश नहीं पूरी हुंदी। हर कोई भावें वो बुढ़ा हो गया तो भावें वो जवान है तो भावें वो बच्चा है, ये दुनिया की इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है। जिहड़ा वो मालिक कुल इहदे अंदर बैठा सी, इहदी शारक तो नज़दीक आ, इहदी जान विच आ, उहनूं पाउण दी इसने कोशिश नहीं की ते ना इहदे अंदर किसी ने तरगीब दिती है। क्योंकि जिथे भी बच्चा जम्मिया है, चाहे वह मुसलमानों के घर जम्मिया, चाहे हिंदुओं के घर जम्मिया है, तो चाहे सिखां के घर जम्मिया है, तो चाहे ईसाइयां दे, चाहे यहूदियां दे, उस बच्चे ने देखा है कि दुनिया नूं इकट्ठी करन दी खातर ये मेरे माँ बाप, ताए चाचे, वड्डे, ये सारे झूठ भी बोलते हैं तो हेरा फेरी भी करते हैं, तो इनू इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। हुण जिथे भी बच्चे ने अख खोली है, उन्हें इर्द गिर्द देखा है, सुनिया है, अपने कन्नां नाल अखां नाल देखा है, तो वह भी उही चीज़ करन लग पिया कि जिवें ये करते हैं। इस वास्ते साडे ये अंदर रूह दे विच, दिल दे विच ये चीज़ अज तक समा गई है कि दुनिया के अगे कोई शै नहीं। अगर असी गलती नाल कुरान खोल भी लिया है, पढ़ भी लिया है, तो वह तर्जमा नहीं पढ़िया। जे तर्जमा भी पढ़ लिया है तो कुरान शरीफ च लिखिया नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुहाडी शारक तो ज़्यादा नज़दीक हाँ। वफ़ी अनफुसिकुम, मैं तुहाडीआं जानां विच हाँ। अफला तुबसिरून, क्यों नहीं देखते। तो असी ये गल किसी मौलवी कोलों, किसी फकीर कोलों पुछी नहीं कि शारक तो नज़दीक, साड़ी शारक कित्थे है तो नज़दीक कित्थे है। क्या रब नूं जींदियां जी पाया जा सकता है कि जां जिवें लोकी कहंदे ने कि नहीं मर के मिलेगा, तो किसी ने मरन वाले ने सानू आण के दस्सिया तो नहीं भी मैनूं मिलिया कि नहीं मिलिया। असी हर चीज़ का प्रूफ भी चाहुंदे हां और जींदे जी उसनूं देखना भी चाहुंदे, अपणियां अखां नाल ते कन्नां नाल सुनना भी चाहुंदे हां। तो फिर असी उस गल की तसदीक करते हैं कि हाँ भी मैं अपनी अखां नाल देखिया तो कन्नां नाल सुनिया।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਆਪਣੀ मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हर सफ़र की असी तैयारी करते हैं, जिथे भी जाना होवे असी बड़ी उसकी तैयारी करते हैं, समान पैक करते हैं, हर शै करते हैं। लेकिन वो सफ़र जिहड़ा सानू पता भी नहीं कि मैं हुण बोल रहा अगला लफ्ज़ बोल सकदा कि नहीं बोल सकदा, उस सफ़र की असी तैयारी कोई नहीं की कि जिहदा सानू पता ही नहीं कदों सफ़रे पै जाना है। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਸੱਟੇਗਾ, ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਸੱਟੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੱਬਾਰ ਅਤੇ ਕਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਵੀ ਹੈ। मेरे मुर्शिदों का भी एक शेर है कि वो रहीम है, वो करीम है, वो नहीं कि जुल्म करे सदा, है यकीन ज़माने को देख कर कि यहाँ खुदा कोई और है। कि असी बड़े ज़बान नालों कहने हाँ कि असी जी एक रब नूं मनदे हाँ, असी जी खुदा नूं मनदे हाँ, असी जी बुत परस्ती नहीं करते, लेकिन ये सारियां गल्लां झूठियां ने, साडी ज़बान ते उत्ते उत्ते रह जांदियां ने। ਮਰਹੂਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਸਨਵੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਫਕਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਸਲੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਆਏ ਸੀ, ਆਤਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਆਏ ਸੀ, ਸਤਾਰਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆਏ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸਤ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਗ ਪ੍ਰਸਤ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੌਹੀਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਨਸਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਲਾਏ। ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਬਾਂਗੇ ਆਸਮਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਲਮਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਨਾਰੀ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਵੀ ਔਰ ਬਾਂਗੇ ਆਸਮਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲ ਹਕ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪੜਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। इस वास्ते हज़रत अल्लामा इक़बाल साहब फरमाते ने, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलमा पढ़ाते सन ला इलाहा इल्लल्लाह दा, तो साड़ी बाडी नूं ला करते सी, यानी नफ़ी करते सी कि तू जिसम नहीं, और अल्लाह नूं दिखाते सी कि तू रूह है, नूर है, नूर नूं वेख। इस वास्ते ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਖੁਸ਼ਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲੀ ਜਾਂ ਕਲਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲਾਇਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਲਾਇਲਾ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਲਾਇਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਲਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਸੰਬੜਾ ਚੁਣ ਚੁਨਹਾਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹਾਰ ਗਈ। ਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਲਾਫਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹ ਵੀ ਲਾਫਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਨਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਹਯਲ ਕਯੂਮ ਹੈ, ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰੂਹ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਹੇ ਨਜਾਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੂਹ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਚੋਂ ਫਲਾਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਸੰਬੜਾ ਚੁਣ ਚੁਨਹਾਰੀ, ਇਸ ਕੁਸੰਬੜੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਭਲੇਰੇ, ਉੜ ਉੜ ਚੁੰਨੀ ਪਾੜੀ, ਇਸ ਕੁਸੰਬੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕਰਾਰਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਕੁਸੰਬੜਾ ਚੁਣ ਚੁਨਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਕੁਸੰਬੜੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਨਾ ਉਲਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੀ ਵਬਾਲੇ ਜਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਨਾ ख्वाब ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਕੂਨ ਹੈ। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा की याद करने से। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਤਸਬੀਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਸੰਬੜੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਚਮਕੀਲੇ, ਸੋਹਣੇ, ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਡੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਗ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਦਾਨ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਕਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਕਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਡੇ ਨੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੋਲੇ ਨੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਾਸ਼ੇ ਨੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨੰਗਾ ਆਇਆ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਫਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਾਂ ਚੁੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਫਾ ਫਫਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਗੜੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਲੰਗੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਪਾਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਰਨੀ ਵੈਸੇ ਵਰਨੀ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਿਆਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਕੁੱਲੋ ਰੂਹ ਮਿਨ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਰਾ ਕੁਨਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਨਬੇ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ, ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना मैं हूँ। ਇਹ ਉਲਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, कोई चीज़ निकम्मी नहीं ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਨ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਨਾ ਚੰਗਾ, ਫਲਾਨੀ ਮਾੜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੇਨ ਬਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਰਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਨਫਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਗੋਰਾ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਕਸੈਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ, ਉਹ ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੱਕਰੇ ਨੇ, उसकी गर्दन पर छुरी रख दी कसाब ने, उसका गोश्त कुछ बिक गया, कुछ फिक गया, कुछ रुल गया बाजार में, फ़कत रह गई आते, वो ले गया धुनका धुनकी बनाने के लिए, जब उस पर चोट पड़ने लगी तो मैं की बजाय तू की आवाज़ आने लगी। हर इंसान का यही हाल है। जवानी च है, इनू किसी कोई फिक्र नहीं, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰ ਜਵਾਨੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦਨ ਸ਼ੇਵਾਏ ਪੈਗੰਬਰੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤੇ ਪੀਰੀ ਗਰਗ ਜ਼ਾਲਮ ਮੀਸ਼ਵਦ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇੜੀਆ ਖੂਨਖਾਰ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੱਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣਨਾ। ਕਿ ਵਕਤੇ ਪੀਰੀ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਗਰਗ ਜ਼ਾਲਮ ਭੇੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਸ਼ਵਦ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਲੌਸ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੇਲੌਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗੀਏ।
ਤੇ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਲਾਨਤ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਹੋ, ਕਿ ਅੱਧੀ ਲਾਨਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜੋ। ਅੱਧੀ ਲਾਨਤ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਲੈਣ ਗਜ਼ਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਹੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹ ਵੀ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲਾਏ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਰੈਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਏਗਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਏਗਾ, ਜੇਲਾਂ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਭੱਟ ਦੁਨੀਆ ਮਕਾਰਾਂ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਰਕ ਦੁਨੀਆ ਥੀ ਕੀਤੀ ਲਹਿਸਣ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋ। ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਸਮਾਈਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਬਾਪ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਲਾਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੁਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਕ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਚਿਮਟੋ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਸੰਬੜੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਟੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਲੱਥਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਚਿਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਓੜਨਾ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਘਟ ਮੇਂ ਸੂਝਤ ਨਹੀਂ ਲਨਤ ਐਸੀ ਜਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਨਤ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਲਾਨਤ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਘਟ ਮੇਂ ਸੂਝਤ ਨਹੀਂ ਲਾਨਤ ਐਸੀ ਜਿੰਦ, ਕਬੀਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਹੋਇਆ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਘਟ ਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੂਝਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇਰੀ ਸੋਝੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੂੰ ਮਹਿਤਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਜੱਜ, ਬੈਂਕਰ, ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਘਟ ਮੇਂ ਸੂਝਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆ, ਅਕਲ ਆ, ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਟ ਮੇਂ ਸੂਝਤ ਨਹੀਂ ਲਾਨਤ ਐਸੀ ਜਿੰਦ। ਕਬੀਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਹੋਇਆ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਰੂਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਚੇ ਮਾ ਕਰ ਦੇਮ ਹਿਚ ਨਬੀਨਾ ਨਾ ਕਰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਧਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਂਚੇ ਮਾ ਕਰ ਦੇਮ ਹਿਚ ਨਬੀਨਾ ਨਾ ਕਰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਰੂ ਨੇ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਹਿਬੇ ਖਾਨਾ ਰਾਹ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ?
कहते है घट में सूझत नाही। यही फारसी च कहते दर्द रू ने गुम कर देन सहबे खाना रहा, कि अपने बनाने वाले नूं तू अपने अंदर गुम करके ते बैठा होया है। तो कदी मंदिरां च जाना है, कदी मस्जिदां च जाना है, कदी काबे च जाना है, कदी तां नूं मूँह चुक के उहदे दुआवां मंगदा, हैगा तेरे अंदर बैठा होया। आँचे माँ कर देम हिच नबीना ना कर। कहते कोई अंधा इंसान होवे ना, कहते वह भी नहीं ये गल कर सकता। बेशक उहदियां अखां नहीं, उन्होंने भी कोई गाइड करेगा सज्जे खब्बे हाफ हो जाए तो वह भी सीधे राह ते पै जांदा। कहते तेरा दिमाग भी ठीक है, तेरिया अखां भी ठीक है, तेरा सब कुछ ठीक है, तू बड़ा अकलमंद भी है। असल में अकलमंद नहीं, अकलबंद है। क्योंकि अकल उस वक्त खुलती है जो बातन की अख खुलती है, वो इंसान फिर अकलमंद हो जाता है। हजे असी अकलबंद वां, साडी अकल जिहड़ी वो बंद की हुई है। वो सिर्फ दुनिया नूं सोच रही है, दीन दे बारे च, रब नूं मिलण दे बारे च, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलण दे बारे च ਉਹਦੀ सोच नहीं। इस वास्ते अकलबंद आ, अकलमंद नहीं है। ਜਦੋਂ कोई मुर्शद मिलेगा वो साडी बातन की अख भी खोलेगा, अकलमंद भी सानू बनाएगा। अगे बाबू साहब कहते हैं कि दुनिया ढूंढण वाले कुत्ते दर दर फिरन हैरानी। दुनिया ढूंढण वाले कुत्ते, सानू कुत्ते कहा गया, दर दर फिरन हैरानी। हर इंसान परेशान है, मेरी याद दुआ नहीं कबूल हुई, मेरी आ परेशानी है, मैनू आ मिलना चाहिए, मैनू आ मिलना चाहिए। कोई उसकी रजा ते राजी नहीं है। कुरान पढ़ते हैं कि इज्जो मन तो शाह व जिलो मन तो शाह, ਉਹਦੇ हथ इज्जत भी है, जिलत भी है, सब कुछ। 3000 रुपया कोई चोर ना लै जाए, ये मैं 3000 का की करांगा, कित्थे लावांगा, और चीज़ खरीदांगा, और चीज़ खरीदांगा, और चीज़ खरीदांगा। सारी रात नींद ना आई, सुबह 3-4 बज गए, नमाज का टाइम हो गया, मुराकबे का टाइम हो गया, हुण ना मुराकबे ते दिल लगे। असी चीज़ तो मंग लैने हैं, ख्वाहिश पूरी हो जाती है, लेकिन साड़ी हर चीज़ अकल, जिसम, रूह, ख्याल, सोच उन्होंने कैच कर लेंदी है। ਜਦੋਂ ने देखा कि मैनू रात नींद भी नहीं आई, मैं सारी रात इन्हें पैसों च गुजार दी है, मेरा मुराकबा या नमाज भी नहीं पढ़ हुई या दिल नहीं लगा मेरा, उन्हें सवेरे किया कि 3000 रुपया लैके उस बंदे को पहुँच गया। उन्हें कहा बादशाह नूं कहना कि नहीं, मैं नहीं तुहाडे दरबार च आ सकता, 3000 रुपया अपना लेना। वो बंदा कहता ये 3000 कोई मामूली रकम नहीं। वो कहता मैनू पता है मामूली रकम नहीं, लेकिन जिस रकम ने, जिस पैसे ने मेरा सुकून, मेरी नींद, मेरा बंदगी खिंच ली है, मैं उस चीज़ नूं की करना है। उन्हें जाके बादशाह नूं आख दिता भी वो नहीं आ रहा। असीं दुनिया नूं अपने अगे रखिया होया है। वो लोग जिहड़े सन वो अल्लाह नूं अपने अगे रखते सन। इवें ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक शख्स आया कि मैनू मौत तो बड़ा डर लगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या कि तेरे को की चीज़ है? कहते जी मेरे को तो काफ़ी माल है। वो कहते सारे राह अल्लाह च लुटाया। बीवी ने एहतजाज किया, सारे ने किया कि तू कल नूं की खावेंगा? उसने कहा नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म है। हुण असी भी मुसलमान हाँ, असी भी उन्हां दे उम्मती हाँ, असी किन्ने को हुक्म मनदे पए हैं। उन्हें जाके माल लुटा दिता। फिर आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल कि मैं माल लुटा दा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो हुण दस, बहुत तो डर लगता? कहते नहीं जी हुण तो शौक है शहादत का, क्योंकि उस ते जिहड़ा अमल करना कि मौत एक पुल है जिहड़ा दोस्त नूं दोस्त नाल मिलांदा है। असां समझते हैं कि इस वजूद तो असी साडी रूह निकल जाएगी तो असी मर जावांगे। नहीं भी, मरदा कोई नहीं है। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते ने कि लोग मरते हैं, फना होते नहीं, ये कभी हमसे जुदा होते नहीं। कुरान शरीफ च भी यही आउंदा है कि अगर कोई आ जाए इतराया मत करो,
अगर कोई चला जाए तो गम मत किया करो। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਿਮੜਦੇ ਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮਤੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਕੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ ਔਗਣ ਹਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੇਡ ਗਵਾਈ, ਉੜਕਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਕੁਸੰਬੜਾ ਚੁਣ ਚੁਣ ਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਆਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ, ਨਦੀ, ਦਰਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਉਰਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਲਾ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਫਸੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਰਤ ਨਜਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਫਕਾਨ ਕਾਬਾ ਕੌਸੈਨ ਔ ਅਦਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੌਸਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਰਾਖ ਥਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਪੁਲਸਰਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਸਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚੂੜਾ ਹੈ, ਚਮਾਰ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਹ ਪਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਚੋਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਚਲੇ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੇਲ ਕੂਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਸਤ ਕਿਹਾ ਜਦ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬੀਹ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੂਰਤ ਅੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਇੱਕ ਢੇਰ ਸਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਢੇਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ? ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਜ਼ਾਤ, ਉਹੀ ਢੇਰ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੰਤੁ ਕੰਜ਼ਨ ਮਖਫੀਨ, कि मैं एक छुपाया खजाना सी, मैंने चाहा कि लोगों में शनाख्त हूँ, फिर कहा कुन फयकुन, हो जा, हो गया। वहदत चों कसरत च उही ज़ात आई, अपने आप नूं उसने बखेर दिता। सारी दुनिया हुण इतनियां शक्लां है कि इंसानां दी शक्ल एक दूए नाल नहीं रलदी। पशु पंखी, जमीन आसमान, सितारे, सब कुछ उसने बना छड्डिया है। इंसान च सब तो अशरफुल मखलूकात बनाई ये शक्ल, इस नूं अपने नायब का दर्जा दिता गया, फरिश्तियां दी सजदागाह आख्या गया कि ये
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਤੁਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਸਤੋ ਬਿਰੱਬਿਕੁਮ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੂ ਬਲਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਤ ਨੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਸਮਾਵਾਤ ਵ ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਜ਼, ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਿਲ ਹਕ, ਇੱਕ ਨੂਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਨੂਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਦੀਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬਲਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛਣਕਣਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਢੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਤਕੱਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਲਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਕਮਾ ਤੇ ਖੁਦ ਖਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੱਗਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਾਓ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਨਚਾਏਗਾ ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਕੱਢ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਬਰ ਰਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਬਿਲ ਕਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਜੰਮਦਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਅਰਫਾ ਨਫਸਹੁ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਨਾ ਫਿਲ ਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਤੂ ਕਬਲਾ ਅੰਤਾ ਮੂਤੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ख्वाब ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ख्वाब ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਜੂਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂਤੂ ਕਬਲਾ ਅੰਤਾ ਮੂਤੂ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਫਕਾਨ ਕਾਬਾ ਕੌਸੈਨ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਥੱਲੇ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰੂਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਇਰ ਲਾਹੂਤੀ ਉਸ ਰਿਜ਼ਕ ਸੇ ਮੌਤ ਅੱਛੀ, ਜਿਸ ਰਿਜ਼ਕ ਸੇ ਆਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਮੇਂ ਕੋਤਾਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਇਹ ਇਹਦਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਹੋ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਬ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟਾਂਗੇ ਇਹ ਬੜੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮਨਾ ਰਫ ਨਫਸੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਕਾਦਾ ਰਫ ਰੱਬੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2-4 ਰੁਪਈਏ 2-4 ਆਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਿਰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ, 2-3 ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਾਲੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਮਕਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਵੀ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੌਰਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਜੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੂੰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਬਈ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਰੂਹ, ਜਿਸਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੁਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਹਬੂਬ ਮੁਹਿੱਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅਤੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਮੀਨੀ ਕੁਚੱਜੀ ਕੋਜੀ ਬੇਗੁਣ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰੀ, ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੌਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਤਾਰੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਨੇਕ ਪਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੀਨੀ ਕੁਚੱਜੀ ਬੇਗੁਣ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਗਾਹੇ ਮਰਦ ਮੋਮਨ ਸੇ ਬਦਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤਕਦੀरें, ਅਗਰ ਹੋ ਸ਼ੌਕੇ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕੱਟ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜ਼ੰਜੀरें। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਾਉਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਂਗ ਆਸਮਾਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਉਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਤਾ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨ
ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, क्योंकि उस दिन उसका रब वाह वाह माकुम ऐना माकुम तुम, जहाँ कहीं तुम हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगे मौलाना रूम साहब कहते हैं कि दुनिया दरअसल खुदा से गाफिल होने का नाम है, फर्जंद व जन माल व दौलत का नाम नहीं। असी समझते हैं कि बीवी बच्चे माल साडा ये दुनिया है, ये मुसीबत है, शायद असी रब नूं पा जाते ना होंदियां ते। कहते इसका ना नहीं है दुनिया, दुनिया इसका नाम आ कि असी रब तो गाफिल हाँ। जंगलों च जाके इबादत नहीं, उत्थे जाके भी साड़ियां ख्वाहिशां रहणगियां, या किसी नाल होर नाल प्यार हो जाएगा, जानवरां नाल हो जाएगा, किसी दरख्त नाल हो जाएगा, किसी नाल हो जाएगा। साडे मुर्शिद कहते कि नहीं, दुनिया च रवो, घर च रवो, बाल बच्चों च रवो, लेकिन हथ कार वाल दिल यार वाल, रूह तुहाडी टिक 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 के इत्थे अल्लाह अल्लाह करदी रवे, वो गाफिल ना होवे, वो होशियार होवे हर वक्त। हुण की असी दुनिया वास्ते होशियार हैं, अल्लाह ताला वालों असी गाफिल ना। अगे मिसाल देंदे ने कि दुनिया की मिसाल पानी वा, जिवें पानी है कि कश्ती पानी, कश्ती थले पानी रहेगा, कश्ती सफ़र करती रहेगी, तरती रहेगी। जदों पानी अंदर चला गया कश्ती डुब जाएगी। कि दुनिया च रवो, उत्ते तरदे रवो। फिर कमल दे फुल की मिसाल दिंदे ने, मुरगाबी की दिंदे ने कि कमल का जिहड़ा फुल हुंदा गंदगी चुगदा है, लेकिन फुल पानी तो उत्ते रहिंदा, भावें पानी वधदा जावे उहदी डंडी भी वधदी जाएगी। इवें मुरगाबी है, वो पानी चो खांदी है, पींदी है, लेकिन जदों चाहुंदी है सुक्के पड़े उड़ जाती है। कि इंसान नूं भी इवें होना चाहिए है, दुनिया च रवे, खावे पीवे सब कुछ, जदों दिल चाहे उड़ जाए। ये ना हो कि मेरी फलानी शाह दे नाल मुहब्बत रह गई, फलानी शाह रह गई तो मैं मर जावांगा, ये तो नहीं मिलेगी, या वो मर गया तो मैं भी नाल ही मर जाना। नहीं, हथ कार वाल दिल यार वाल। अगे मौलाना रूम साहब कहते हैं ये दुनिया पूरी जंग है, एक ज़रा ज़रा एक दूसरे के खिलाफ है, हर ज़रे को दूसरे ज़रे से वही निस्बत है जो दीन और कुफर को है। कितनी मोहब्बत है माँ दी तो बेटे की मोहब्बत कितनी मशहूर है औलाद दी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है कि 70 मावां भी उसका मुकाबला मुहब्बत का नहीं कर सकती जो रब साडे नाल हर रूह ना कर रहा है। क्योंकि उस माँ नूं भी लालच है कि बुढ़ापे च औलाद मेरे काम आएगी। हालांकि सारे बैठे हो देखो अजकल आ रही है बुढ़ापे च, नहीं, बल्कि औलाद ये कहती तू साडे वास्ते की कीता, बाप नूं कह रही है, माँ नूं कह रही है, की बनाया है। इवें एक वाक़या हुंदा है कि बाप नूं औलाद इवें कोसती सीगी कि तू साडे वास्ते की कीता है, की बनाया है। उसका करीब वक्त आया, उन्हें अपने सराने थले कागज़ लिख के रख दिता कि ये जिहड़ा मकान है इस दे विच जमीन थले मैं खजाना दबिया होया है, तो तुसी मैनू हर वेले यही कोसदे रहिंदे हो कि मैं की बनाया, ये खजाना मेरे जान तो बाद कढ़ लेना। उन्होंने देखा जदों सराहना चुक्या मुरदे का बिस्तरा लपेटन लगे तो थले कागज़ निकलिया। उन्होंने दफनाउणा तो एडा भुल गया, तो उन्हें कहा साढ़े हत्थ खजाना आ गया हुण। वो कार्रवाई जिहड़ी करनी सी वो कीती, बाप दे नाल उन्होंने दफना शना के आए, उन्होंने घर ढाउणा शुरू कर दिता। ढाउंदे ढाउंदे थल्लियों जमीन दे विचों एक बक्सा निकलिया, बक्से दे अंदर फिर बक्सा, बक्से दे अंदर फिर बक्सा, बक्से दे अंदर फिर बक्सा, चौथे बक्से दे विच फिर एक कागज़ लभा। उहदे उत्ते लिखिया सी कि लो पुत्रो
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਰ ਢੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਮਾਲ, ਇਹ ਔਲਾਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੰਡ ਦਿਓ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਲੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਜਦਾਗਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਕੁਲ, ਨਫਕਤਾ ਫੀ ਹੈ ਮਿਨ ਰੂਹੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ, ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ बहुत जगह आया है कि दुनिया एक पागल खाना है, इसके अंदर मजनू रहते हैं और मजनू बेड़ियों और हथकड़ियों के साथ बंधे हुए हैं। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਨੂੰ ਮਜਨੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਦੀਵਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੁਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈਲਾ ਨੂੰ, ਮਜਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਲਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਜਨੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਮਜਨੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜਨੂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਦੀਸਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਲਾ ਹੀ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਲਾਨੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਲਾਨੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਜਨੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ, ਦੀਵਾਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। हदीसां झूठ नहीं हैगियाँ। दुनिया एक पागल खाना है जिसके अंदर मजनू जमा है और मजनू बेड़ियों और हथकड़ियों में मुकैद हैं कि उन्होंने ख्वाहिशा ने मुकैद सानू किया होया है। यही कुरान भी कहता है, सूरत तूर विच मुदस्सर विच आउंदा है कि हर जानदार, हर रूह अपने अमाल के बदले में जहाँ गिरवी भी है, गिरफ्तार भी है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਸਵਾਬ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ, ਚਾਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਮੰਗੀਏ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਵਜੂਦਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਣ।
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਰੁੱਖ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਮਝ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਦਈਏ ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਦਾ, ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤਦ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।